자, 오늘 한국교회는 하나님의 비창을 들으라 2탄 하겠습니다. 오늘 2탄에서는요, 조금 찌그러졌죠? 그쵸, 조금 찌그러졌죠? 이거 어떻게 할 수 없어요? 조금 찌그러졌는데. 자, 2탄 오늘 제목은요, 주여. 자, 두 번째 비창은요, 하나님을 모르는 것입니다. 하나님을 모르는 것. 저희 지금 포레조 목사님께서 현대 교회를 향한 10가지 기소장이라는 것을 모티브로 해가지고요, 지금 나름대로 그 한국 실정에 맞게 각색을 해서 제가 좀 설교를 하는 거거든요. 근데 오늘 두 번째는요, 하나님을 모르는 것. 여러분, 하나님을 얼마나 아십니까? 내가 하나님을 잘 안다. 잘 안다. 비교적 여러분들 하나님을 잘 아십니다. 비교적. 자화자찬이 아니고요. 우리 교회에서 떨어졌습니다. 승진 시험을 여러 번 떨어졌는데, 그럼에도 불구하고 하나님 감사합니다. 영광 받으십시오라고 합니다. 자녀가 수시에 3번을 낙방했습니다. 근데 감사합니다라고 고백합니다. 그러면 하나님을 비교적 잘 아는 겁니다. 비교적 잘 아는 겁니다. 그런데 많은 부분, 상당 부분 한국교회가요, 특히 우리가 잘났다, 한국교회가 못났다 이런 게 아니고요. 그냥 객관적으로 현재 드러나는 그런 현상들로 보면요, 하나님을 안다 하면서 모르는 경우가 많습니다. 오늘 그거에 대해서 도대체 한국교회가 모르는 것이 무엇이고 아는 것이 무엇인지, 어떤 것이 하나님을 아는 것인지 에 대해서 오늘 생각을 좀 나누겠습니다. 먼저 여러분, 기독교인이 무엇입니까? 여러분, 기독교인입니까? 크리스찬입니까? 그 의미가 뭡니까? 그 의미는요, 예수 그리스도를 따라서 그분처럼 삶을 사는 사람을 말합니다. 옳습니까? 이게 정의입니다, 정의. 그러니까 그리스도처럼 삶을 살지 않으면 그 사람이 목사건, 집사건, 권사건, 장로건 관계없습니다. 직분이 관계없습니다. 이름이 관계없습니다. 그냥 그리스도처럼 살지 않으면 그 사람은요, 그냥 그리스도인이 아닌 겁니다. 그리스도인이라고 해서는 안 됩니다. 목사라고는 할 수 있을지 모르겠습니다. 그러나 크리스찬 목사라고는 할 수 없습니다. 네, 그렇습니다. 예수 그리스도처럼 그분을 따라 사는 사람들만 기독교인이다라고 호칭할 수 있습니다. 그런데요, 이 예수님처럼 산다는 것이 너무 광범위합니까? 그러면 그것을 압축할 수 있는 방법이 있습니다. 뭐냐면요, 하나님의 속성을 알면 됩니다. 지금은 잘 이해가 안 되실 건데요, 뒤에 다 가면 이해가 되실 겁니다. 왜냐면요, 예수님이 누구십니까? 그분이 바로 여호와 하나님이십니다. 예수님이 하나님이십니다. 하나님이 예수님이시고요. 이게 삼위일체인데요, 참 신비롭습니다. 인간이 어떻게 이걸 해석할 수 없습니다. 지구상에 있었던 모든 사람들 이 신비를 100% 정확하게 해석해 놓은 사람 없습니다. 없습니다. 앞으로도 그럴 겁니다. 이거는 인간이 해석할 수 없습니다. 그에 대한 증거들을 잠깐 보겠습니다. 4분, 한 6분 정도 되는 영상인데요. 그 증거들을, 예수님이 하나님이시고 하나님이 예수님이라는 것에 대한 증거를 잠깐 봅시다. The word Lord, represented in all capital letters in most English Bibles, is known as the Tetragrammaton. It expresses the combination of these Hebrew letters. This name is countless thousands of years old. It is the most holy name of God, given to Moses at the burning bush, the one that most English translations render as I am. The Hebrew letters sound like this: Yud, He, Vav in the modern Hebrew, or Wa in the ancient Hebrew, and then He. Yud He Wah He is also the forgotten name of God,
which Jewish scholars and researchers say has a meaning and a pronunciation that was lost because their ancestors had refused to speak it aloud since about a generation before the Roman destruction of the temple in Jerusalem. Today, Yud-He-Wah-He is most often rendered as Yahweh when written or spoken by Christians and others. It is still never pronounced aloud by Orthodox Jews. The pronunciation Jehovah is an older, less accurate rendition of these letters. It originated with the early German translators of the Hebrew language and their sounds, thus the more Germanic sound of Jehovah. Yud-He-Wah-He. Let's investigate the ideographic meaning of the Hebrew letters, Yud-He-Wah-He. An ideogram is a symbol that represents an idea, like the male and female shaped signs that you see on the outside of public restroom doors. Hebrew letters have had ideographic meanings since the most ancient of times. There are several ideographic meanings for each of the letters. Aleph, for example, the first letter of the Hebrew alphabet, can mean both ox or bull. Bet, the second letter of the Hebrew alphabet, represents the words house or tent. But in each case, the ideas represented by each of the letters are very closely related. With all of this in mind, using the ideographic meanings of Yud-He-Wah-He, most commonly accepted by Jewish scholars throughout the centuries, the translation of the letters Yud-He-Wah-He of the holy name of God, symbolically speaking, can accurately be translated as Yud, the hand, He, a window or the meaning, behold or look, and Wah, a nail. So, symbolically speaking, the combination of these letters can be accurately and most assuredly translated as Yud-He-Wah-He, behold the hand, behold the nail. When one considers that Yeshua, or Jesus in Hebrew, means Yahweh is our salvation, then the meaning is even richer. Through Jesus, Yahweh provided our salvation. If you don't believe it, behold the hand, behold the nail. 여호와 하나님의 이름이 고대 사용자는 윳, 해, 야, 회 이런 건데요. 그 의미를 하나하나 풀어보면 그 손을 보라, 그리고 그 못을 보라 이런 뜻이랍니다. 여호와 하나님이 예수 그리스도십니다. 또 하나 보겠습니다. 2분짜리 영상인데요. When Jesus was crucified, Pilate wrote a sign that was nailed to the cross. The wording he chose displeased the Jewish leadership. They asked him to change it, but he refused. There are some very interesting aspects to this incident that are not apparent in our English translations. Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this sign, for the place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Aramaic, Latin, and Greek. The chief priests of the Jews protested to Pilate, "Do not write the King of the Jews, but that this man claimed to be the King of the Jews." Pilate answered, "What I have written, I have written." Pilate refused to revise the epitaph he had composed. This may have a lot more significance than is apparent in our English translations. The Hebrew is shown above. Remember, it goes from right to left. What we don't notice in our English translation is that the acrostic made up of the first letter of each word spells out Yahweh, the name of God.
이렇게 읽으면 Pilate had rewritten it in the manner the Jews had requested him to, it would not have spelled the name of God. Do you think Pilate realized this? Was it a deliberate jab at the Pharisees? Or was Pilate beginning to suspect that there was more going on here than he previously realized? 이렇게 앞글자를 히브리어를 오른쪽에서 읽을 때요. 앞글자를 따면 야훼 하나님이 됩니다. 그러니까 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때요. 실은 여호와 하나님께서 죽으신 겁니다. 우리 하나님께서. 무슨 말이냐? 하나님과 예수님은요. 같은 분이십니다. 같은 분이십니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 일하시니 나도 일한다라고 할 정도로 하나님은 같은 분인데 동시에 다른 분들이 이렇게 존재합니다. 참 이게 신비입니다. 이게 어떻게 해석이 안 됩니다. 아무리 해석이 안 됩니다. 자, 어쨌든 그게 중요한 게 아니고요. 우리 지금 삼위일체 신비를 풀려고 하는 게 아니고요. 이처럼 크리스찬이란 예수님을 따라 사는 자를 말하는데 예수님을 따라 산다는 것은 즉 우리가 하나님을 따라 산다는 것입니다. 하나님을 따라 사는 존재가 크리스찬이다 라고 이야기하십니다. 그러면 그분을 따라 산다는 뜻은요. 뭐냐면 그분이 만들어 놓은 규칙이 있습니다. 그 규칙 안에서 산다는 뜻입니다. 이해되십니까? 그게 따라 사는 겁니다. 왜냐하면 그분이 온 세상을 창조하셨기 때문입니다. 우리는 그분의 피조물의 창조자가 아닙니다. 그러므로 창조한 이의 뜻에 따라서 피조물이 살 때 그는 그 피조물은 가장 편안하고 안락한 삶을 살 수 있습니다. 많이 예를 듭니다. 물고기가 자기가 바다에 살기 싫다고 육지에서 나와서 산다고 그러면 삽니까? 몇 초 못 가고 그냥 죽습니다. 반드시 나는 밖에서 살고 싶어도 그 물고기는 물에서 살아야지만 행복하게 살 수 있습니다. 마찬가지입니다. 크리스찬이 그리고 이 세상에 있는 모든 사람들이 하나님의 피조물입니다. 그것은 하나님께서 사람은 이렇게 살아야지 행복하단다 라고 만들어놓은 규칙과 규정이 있습니다. 근데 사람이 나 여기서 살기 싫어요 라고 뛰쳐나오면 그 사람에게 임하는 것은요 고난이고 고통이고 죽음이고 결국엔 지옥의 불고덩이에 던져질 수밖에 없는 겁니다. 그러므로 우리가 크리스찬, 예수님, 하나님을 따라 사는 사람들을 말하는데 그 사람은 뭐냐? 궁극적으로 하나님이 만들어 오신 규칙과 규정 안에서 살아가는 존재가 누구다? 크리스찬이다. 예, 그렇습니다. 이게 뭐예요? 이렇게 사는 사람이 뭐예요? 하나님을 알면서 사는 사람이라는 거예요. 예, 맞아요. 주위에 이거 산지 얼마 안 됐는데 그러면 자, 그럼 하나님께서 만들어 놓은 규칙이 뭡니까? 큰 규칙들이 사랑, 공의, 주권, 진노, 영광이라고 합니다. 이것을 우리는 하나님의 속성이다라고 합니다. 우리는 이렇게 하나님이 만들어 오신 사랑과 공의와 주권과 진노와 영광 안에서 살아야 됩니다. 근데 많은 사람들이 사랑, 공의, 주권, 진노, 영광을 모릅니다. 한국교회가 모릅니다. 모르고 가르칩니다. 자, 하나님의 영광을 위해 살아라. 하나님의 진노를 벗어나야 된다 하고 모르면서 삽니다. 어쩔 때 하나님이 영광을 받으시는지, 어쩔 때 하나님의 진노가 임하는지, 무엇이 하나님의 주권인지, 무엇이 하나님의 공의와 사랑인지를 모릅니다. 모르고 가르치면요, 하나님 아는 거 아니에요. 이거 모르면 하나님 아는 거 아니에요. 되게 중요합니다. 여러분이 크리스찬이라면 지금까지 여러분들 교회에서 많이 못 들어본 얘기를 오늘 여러분들이 할 겁니다. 근데 성경적인 겁니다. 제가 해드리겠습니다. 먼저 그 반복입니다. 이런 그 하나님께 만들어진 사랑, 공의, 주권, 진노, 영광을 안에서 이 규칙들 안에서 사는 사람들을 크리스찬이라고 하는데요. 여기서 벗어나면 크리스찬 아닙니다. 어떤 지위건 관계없습니다. 자, 이 규칙들을 아는 것, 이 하나님의 사랑, 공의, 속성, 중로 이런 걸 아는 것을, 규칙들을 아는 것을 우리는 하나님을 안다, 야다라고 표현합니다. 그러나 지금 교회들은 하나님을 안다 하면서 실상은 전혀 하나님을 모르고 있습니다. 전혀 모르고 있습니다. 심지어 이 교회에서 가장 많이 이야기하는 이 하나님의 사랑, 이거 역시요 성도들에게 너무나 잘못 가르치고 또 적용하고 그렇게 살라고 이야기합니다. 그들의 잘못된 믿음이, 그럼에도 불구하고 그들의 잘못된 믿음을 이야기해도요 성경적으로 야 하나님의 사랑이 이게 아니잖아 라고 해도요 그들은 그 믿음에서
자기들이 주장하는 옳다고 믿는 그 믿음에서 벗어나려고 하지 않습니다. 왠지 아십니까? 이것 때문에 그렇습니다. 세상이 너무나 좋습니다. 너무 좋아요. 포르노 보면서 쾌락을 누리는 게 너무 좋아요. 이거 벗어나고 싶지 않아요. 벗어나고 싶지 않은데 양심의 가책은 있어요. 그렇기 때문에 하나님의 사랑이라는 것을 끌어다가요. 이 하나님의 사랑이 날 죽이겠어? 라고 이야기합니다. 술, 담배 즐기는 게 너무 좋아요. 막 술 취해가지고 해롱해롱 되는 게 너무나 좋아요. 나이트클럽 가서 막 온몸으로 불사르는 게 너무나 좋아요. 근데 양심의 가책이 있으니까요. 야, 하나님의 사랑이신데 나를 돕겠지. 라고 끌어다가 쓰는 거예요. 부자 되기가 너무 좋아요. 갈망이에요. 근데 성경에 보면 부자 되기는 것을 추구하지 말라고 되어 있거든요. 성경과 절대 다른 부자 되기를 갈망하는 것은요. 절대 성경적인 가치관이 아니에요. 근데 자기는 부자가 되고 싶어요. 왜? 부자가 되면 음란 마음껏 즐길 수 있거든요. 내가 하고 싶은 내가 욕구에서 충족하는 모든 걸 다 누릴 수 있거든요. 그러니까 너무 좋아요. 근데 양심의 가책이 있으니까요. 야, 하나님의 사랑이신데 라고 하면서 하나님의 사랑을 끌어다가 납니다. 병 낫고 너무 싶어요. 너무나 건강하게 살고 싶어요. 물론 아파서 병 치유 그런 걸 떠나서요. 병 나면요. 건강해지면요. 그거 갖고 죄 지을 수 있거든요. 그 달콤한 죄악들을 마음껏 질 수 있거든요. 그런데 얘기합니다. 하나님의 사랑이 나를 돕겠지. 이처럼 세속에 물들어 사는 것을 너무나 즐거워하면서 말합니다. 이렇게 말합니다. 함께 읽겠습니다. 이처럼 놀라운 하나님의 사랑이 또 어디 있는가? 얼마나 좋으신 하나님이신가? 이게 한국교회에서 가르치는 하나님의 사랑이에요. 틀립니까? 안 틀려요. 이렇게 가르쳤어요. 하나님의 사랑이 있으니까 야, 괜찮아. 하나님 구원하셔. 너 한번 구원받았으니까 하나님이 끝까지 너 데리고 가. 라고 합니다. 전혀 성경적이지 않습니다. 그러나 실상 그들이 원하는 것은요. 여기서 그들이 원하는 것은요. 하나님이 아니에요. 하나님이 원하는 게 아니에요. 그들은요. 하나님을 원하는 게 아니고요. 그냥 자신들의 욕망을 충족시켜줄 어떤 위대한 능력을 가진 신, 그것을 원할 뿐이에요. 이게 죄송하지만 오늘 한국교회의 현실이에요. 그러므로 세상을 추구하면서 세속에 물들어 있으면서 하나님을 예배하는 것은요. 다시 한번 세상을 추구하면서 관계상에서 세상을 추구하라고 가르치면서 당신 잘 될 수 있어, 1등 할 수 있어, 형통할 수 있어, 부자 될 수 있어, 무조건 원하는 것을 다 하나님께 얻을 수 있어 라고 가르치면서 예배하는 것은요. 이거예요. 우상숭배예요. 정령코 일이에요. 하나님 그 예배 받지 않아요. 그러므로 오늘날 우리나라에서 우상숭배가 가장 많이 행해지고 있는 날은요? 추석이요? 아니에요. 추석 때 절한다고요? 아니요. 누가 그래요? 추석 아니에요. 설날? 제사 지낸다고요? 성묘 간다고요? 아니에요. 오늘날 한국교회에서 우상숭배가 가장 많이 행해지고 있는 날은 바로 오늘이에요. 주일이에요. 안타깝지만 현실이에요. 오늘날 하나님께서 가장 역겨워하신 날은 추석이 아니에요. 설날이 아니에요. 오늘이에요. 오늘 하나님이 제일 역겨워하세요. 교회들을 보시면서 하나님이 왜 이 더러운 것들아 라고 하세요. 이러신다는데 저희 올인할 수 있어요. 저희 모든 것 다 걸 수 있어요. 하나님이 가장 싫어하신 날이 바로 주일이에요. 차라리 하나님이 야 주일 좀 알았으면 좋겠다. 제발 이 더러운 주일 좀 알았으면 좋겠다라고 하세요. 그러실 거란데 저희 모든 것을 걸 수 있어요. 모든 것 걸 수 있어요. 주일은 하나님이 복 주신 날이 아니고 복 주신 날인데 사람들이 그 복을 엿바꿔 먹었어요. 그리고 지들 마음대로 잔치하는, 지들의 욕망을 마음껏 충족시키는, 지들의 기분을 마음껏 충족시키는 개쓰레기 같은 날로 만들어버렸어요.
목사들 책임이에요. 한국교회에 800만의 성도가 있어요. 5만 교회가 있어요. 10만 명의 목회자가 있어요. 그들 잘못이에요. 내 잘못이에요. 신학교 잘못이에요. 신학교는 문 닫아야 돼요. 신학교만큼 우상숭배하는 사람들을 쏟아내는 집단이 없어요. 한국교회 신학교는 문 닫아야 돼요. 지금 이 시간에도 하나님을 섬긴다면서 행해지는 예배 시간에 선포되는 하나님을 우롱하는 메시지, 그리고 그 메시지를 그대로 받아서 몽롱하게 충정하는 모든 그 성도들에게, 그들 때문에 하나님은 역겨워서 오바이트가 나오고 계세요. 이게 사실이에요. 가슴 아프지만 현실이에요. 한국교회가 가르치는 것은 하나님이 아니에요. 한국교회는 지금 하나님을 가르치고 있지 않아요. 한국교회는 루시퍼를 가르치고 있어요. 지금 이 시간에도 강대상에서 예배드리면서 가르치시는 것은 여러분들 하나님을 아십시오라고가 아니고 여러분 루시퍼를 아십시오라고 가르치고 있어요. 왜냐하면 루시퍼는 세상의 신이기 때문이에요. 따라서 교회가 성도로 하여금 세상을 바라보게 하면, 세상을 추구하라고 가르치면 그것은 성도로 하여금 하나님을 바라보게 하는 것이 아니고 루시퍼를 바라보게 하는 거예요. 루시퍼를 갈망하면서 살아라라고 가르치는 것과 똑같은 거예요. 조금도 다르지 않아요. 오늘날 기도하면 다 얻을 수 있다. 조목조목 적어서 응답될 때까지 기도해라. 그것이 하나님의 비밀이 4차원의 영성이다라고 가르치는 것은, 그 가르침이 양산해내는 열매들이 뭐예요? 자, 성도들이 예배드리러 왔어요. 주일날 예배드리러 왔어요. 강단에서 얘기해요. 성도님 뭘 갖고 싶어? 조목조목 기어가지고 다 하나님께 구해봤죠. 들어줄 때까지 매달려. 그러면 응답될 거야 라고 하면서 여러가지 기도에 응답받은 사람들 예화를 막 들이댑니다. 록펠러가 이렇게 응답받았고, 누가 이렇게 응답받았고, 뭐 집사님이 있었는데, 지질이 가난했는데 새벽기도 열심히 하고 40일 금식 기도했더니 이야 폈네. 아, 남편 사업이 폈어 라고 하면서 모든 예화를 다 끌어다가 이야기합니다. 기도만 하면 응답될 수 있어. 다 얻을 수 있어 라고 성도들이 그 가르침을 들었을 때, 그리고 아멘 할렐루야 했을 때 그들이 돌아가서 무슨 생각하겠어요? 이렇게 생각 안 하겠어요? 야, 하나님은 내가 원하는 것을 말하기만 하면 모두 들어주는 신이구나. 야, 최고인데? 야, 최고인데 믿어볼 만한데? 라고 생각하지 않겠어요? 교회에서 여러분 기도하면 다 얻습니다. 다 원하는 거 다 얻을 수 있습니다 라고 했는데 집에 돌아가서 그래 이거 말이야, 내가 세상을 추구하면 안 되는 거였구나. 그래 내가 이제 세상과 단절되고 살아야지 라고 생각할 성도가 몇 명이나 있겠어요? 100명이면 몇 명이나 있겠어요? 한 명도 없어요. 한 명도. 성경에서 기도하면 다 응답된다고 그랬어요? 그런 구절이 어디 있어요? 하나님이 성령을 주시겠다고 그랬지. 언제 구하는 모든 것들을 다 얻을 수 있다고 얘기했어요. 이 사기꾼들아. 이 사기꾼들아. 성도가 무엇을 추구하겠어요? 그런 메시지를 들으면. 이 세상에서 갖고 싶은 거, 입고 싶은 거, 먹고 싶은 거, 되고 싶은 거, 하고 싶은 거 등등 계속 세상 이 세상에만 미쳐서 돌아가게 됩니다. 그런 메시지 들으면. 근데 안타깝지만 지금 이 시간에도 한국교회에서 그런 메시지가 쏟아지고 있습니다. 쏟아지고 있어요. 그리고 그 메시지에 좋다고, 죄송하지만 지랄하고 있어요. 지랄. 아니면 반론하세요. 목사님들 와서 반론 좀 하세요. 좀. 내 메시지 그런 거 아니라고. 그 모든 가르침의 핵심이 무엇이 있다고 말합니까? 하나님은 사랑이시다라고 얘기합니다. 이단입니다.
하나님은 사랑이시다라고 하나님 사랑만을 줄기차게 강조하는 것은 세상에서 가장 흉악한 이단입니다. 신천지 여기다 대면 게임도 안 됩니다. 여호와의 증인 여기다 대면 게임도 안 됩니다. 게임도 안 됩니다. 하나님은 사랑이시다라고만 가르치는 것은요, 그냥 루시퍼입니다. 그대로입니다. 하나님의 사랑은요, 여러분 반드시 공의와 함께 나타납니다. 여러 번 설교했습니다. 여러분 예수 그리스도의 십자가는요, 우리를 향하신 하나님의 사랑의 모든 것입니다. 결정판입니다. 그런데 그 십자가가 그것을 우리가 믿음으로 취하면 영생의 구원이지만 그것을 거부하면 어떻게 됩니까? 영원한 절망의 지옥불입니다. 절대로 하나님의 사랑은요, 사랑만으로는 이 땅에 존재하지 않습니다. 존재하지 않습니다. 공의와 사랑은요, 여러분 실은 똑같은 말입니다. 하나님이 공의롭기 때문에 성도들을 구원하시는 겁니다. 하나님이 공의롭기 때문에 죄송하지만 성도들을 지옥불로 보내는 겁니다. 공의가 빠진 사랑은요, 루시퍼입니다. 아셔야 됩니다. 공의가 빠진 사랑은 루시퍼입니다. 그런데 오늘날 한국교회는요, 이 공의가 빠진 사랑이 하나님이라고 가르칩니다. 루시퍼가 하나님이라고 가르치는 겁니다. 그리고 다 지옥 보내는 겁니다. 과격한 거 아닙니다. 그냥 사실을 사실대로 여러분들에게 말씀드리는 겁니다. 알기로는 한국교회 한 90%는 다 이런 메시지가 쏟아질 겁니다. 하나님은 사랑이시다. 사랑이시다. 따라서 하나님의 사랑은요, 우리가 세상이 취해서 천국을 오지 못하는 것을 돌이키시려고 우리를 채찍질하는 것으로 나타납니다. 그게 하나님의 사랑입니다. 돈에 미쳐서 살아가면요, 하나님의 사랑이라면요, 그게 만약에 하나님께서 창조자를 사랑한다면요, 근데 창조자가 돈에 미쳐서 막 돌아가요. 그러면요, 정말 하나님이 창조자를 사랑한다면요, 창조자를 그날부로 거지로 만듭니다. 그게 하나님의 사랑입니다. 포르노에 미쳐서 또 사랑하는 사람이 있으면요, 그 사람에게 병을 막 엄청나게 줘가지고요, 그 사람이 자기도 모르게 포르노를 볼 수 없을 정도로 만들어버립니다. 그래서 그 미친 짓을 멈추게 합니다. 그게 하나님의 사랑입니다. 사업의 번창으로 하나님을 잊고 오늘도 사업해야지, 예배 안 드리고 야 나 사업하러 가야지 라고 하면요, 하나님께서 그 사람을 사랑하신다면요, 그 사람의 사업을 하루아침에 패가 망신하게 만듭니다. 그게 하나님의 사랑입니다. 그래서 오직 하나님만 바라보게, 오직 천국에 들어올 수 있도록 인도하는 것, 그게 하나님의 사랑입니다. 예, 우리가 세상을 보지 않도록, 절대로 그것을 추구하지 않도록 인도하시는 것, 그 모든 것이 진짜 성경적인 하나님의 사랑입니다. 아멘. 그렇습니다. 이게 사랑입니다. 하나님의 사랑은 이것입니다. 여러분 절대로 그냥 두지 않습니다. 세상이 취해서 살도록 그냥 두지 않습니다. 제가 성경적인 하나님의 사랑을 받은 사람과 성경적인 하나님의 사랑을 받지 않은 사람을 비교해서 잠시 말씀드리겠습니다. 그냥 똑같습니다. 똑같습니다. 누가 열심히 예배를 드리다가, 예를 들어서 가난했는데 열심히 하나님께 예배하다가 복 받았습니다. 세상에서 말하는 복을 받았습니다. 부자가 됐습니다. 그것 때문에 예전에 그렇게 겸손하던 어떤 장로님이 엄청 교만해졌습니다. 목사님 보고 김 목사 막 이러고 그럽니다. 실제 그럽니다. 제가 압니다. 제가 압니다. 복 받고 부자 되면요, 목소리 커집니다. 헌금 많이 하면요, 어깨 이렇게 올라갑니다. 자기도 모르게 이럽니다. 뒷짐집니다. 이 사실입니다. 근데 그 사람이 평생 그렇게 하다가 죽었습니다. 하나님 그 사람 버린 겁니다. 하나님 그 장로님 이미 버린 겁니다. 그런데 어떤 사람이 지진이 가난하다가 어쨌든 복을 받았습니다. 에헴합니다. 김 목사 그럽니다. 그런데 하나님이 쳤습니다. 그분 다시 저 밑바닥으로 갖다 놨습니다. 그래서 그분이 다시 겸손의 옷을 입게 되었습니다. 하나님이 그 장로님 사랑하시는 겁니다. 그 후로부터 그분이 계속 가난하게,
계속 사람들에게 손가락질 받을지라도 그분이 계속 그런 겸손의 옷을 입고 그렇게 하나님을 섬기면서 오직 하나님을 바라면서 조금씩 가다가 죽으셨다면요, 그분 천국 갔을 겁니다. 하나님의 사랑이 그를 덮었던 겁니다. 여러분, 이게 하나님의 사랑입니다. 하나님의 사랑을 받은 자와 못 받은 자는요, 이렇게 차이가 납니다. 세상적인 복 받은 거요, 하나님의 사랑 받았다고요? 옛날 같았으면 그냥 막 욕했을 텐데요. 그 진짜 나쁜 소리입니다. 진짜 나쁜 가르침입니다. 아, 정말 저주받을 가르침입니다, 그거. 하나만 더 할까요? 그게 그렇다면 한국에서 가르치는 야, 하나님 잘 섬기면 복 받고 부자 되고 건강해져 막 다 돼, 그러면 여러분 이 세상에 최고의 부자는 록펠러였어야 돼요? 뉴월드 오더였어야 돼요? 여러분 최고 부자는요, 바울이었어야 돼요. 바울. 아세요? 그 논리 그대로는 바울이 이 세상 최고의 부자가 됐어야 돼요. 그가 주를 위해서 살았는데 얼마나? 바울이 부자였어요? 가난했어요. 가난했어요. 고생 엄청나게 했어요. 직살나게 했어요, 고생. 저요, 네. 어쨌든 그래요. 아니에요. 거짓말이에요. 새빨간 거짓말이에요. 그러면 하나님의 사랑과 공의에 대해서 여러분 성경적인 하나님의 사랑은 이거다라는 것을 아셔야 됩니다. 첫 번째입니다. 하나님의 사랑은 절대로 여러분들을 부자로 나타내는 것에 있지 않습니다. 아멘. 아멘. 하나님의 사랑을 아시기 바라고. 두 번째 하나님에 대해서 알 것은요, 하나님의 주권에 대해서 여러분 아셔야 됩니다. 우리가 살면서 병에 걸립니다. 사업에 실패합니다. 혹은 원치 않는 일을 당하게 됩니다. 그러면요, 원망합니다. 그래 보신 분, 저 그랬습니다. 저 그랬습니다. 솔직히 우리 솔직하게 눈 감고 들을까요? 눈 감고? 자, 눈 뜨지 마세요. 원망합니다. 아니, 이 뭡니까 도대체? 내가 주를 이렇게 살았는데 이게 뭡니까 도대체? 라고 합니다. 내가 40일 금식기도 했는데 새벽기도 이렇게 했는데 뭡니까 이게? 라고 원망합니다. 묻겠습니다. 함께 읽을까요, 이거? 함께 읽겠습니다. 시작. 왜 인생이 당신의 마음대로 풀려야 합니까? 왜 그래야 됩니까? 왜 하나님이 여러분 마음대로 인생이 풀리도록 역사하셔야 됩니까? 여러분 하나님께 무슨 뭐 맡겨놨습니까? 하나님이 여러분이 채권자고 하나님이 채무자입니까? 하나님 돈 빌렸잖아! 갚아야지! 이게 뭡니까 이게? 이거 똑같은 겁니다. 여러분 마음대로 인생이 풀리지 않으면 하나님 막 원망합니다. 그러면서 막 달라고 합니다. 왜 해결해달라고? 나 교회 안 다닌다고. 무슨 권리로 그러십니까? 무슨 권한으로 그러십니까? 여러분 하나님께서요, 이 세상은 그분이 만들어 놓으신 세상이에요. 이 세상은 그분의 거예요. 온 우주는 그분의 거예요. 여러분 그분께서 당장 지금 이 시간 몇 시입니까? 시간 12시 7분. 지금 이 시간 하나님께서 공기를 그냥 확 걷어가시면요, 우리 다 죽어요. 살 수 있어요? 뭐 산소호흡기 끼고 살까요? 얼마나 살까요? 그런다고. 그냥 죽어요. 공기 가져가시면. 내일 당장 수백억짜리 초대박 계약이 있어요. 이거 사인만 하면 내 통장으로 수백억이 꽂혀요. 근데 그런다 할지라도요, 하나님께서 그 영혼을 그날 그냥 그 계약 당일날 몇 시간 계약 낚여놓고요, 야, 너 올라와야 되겠다 라고 가져가시면요, 여러분 그런 즐거움 못 누려요. 그 초대박 그 계약 못 누려요. 그거 아무짝 쓸모없어요. 그런데 이런 생사 여탈권을요, 누가 가지고 있어요? 하나님이 갖고 계세요. 우리의 죽고 사는 모든 문제를 하나님의 주권에 달려 있어요. 하나님 거예요. 이거는 여러분 생명은 하나님 거예요. 인간의 모든 생명은 하나님의 거예요. 그런데 일을 하다가도 아주 건강하게 살다가도요, 그분이 부르시면 모두 다 놓고 올라가야 돼요. 그게 바로 하나님의 주권을 인정하는 삶의 본질이에요. 본질이에요. 그런데 여러분, 우리가 왜 불평하는지 알아요?
왜 우리가 우리의 인생대로 풀리지 않으면 하나님 원망하는 줄 알아요? 우리에게요, 내일이 있을 거라고 생각하기 때문이에요. 제가 곰곰이 생각했더니 그래요. 내일이 있을 거라고. 지금 20대인 청년들은 내가 살아갈 세상이 한 50년은 더 남았을 거라고. 그렇게 생각하기 때문에 원망하는 거예요. 안 되면 불평하는 거예요. 근데 50년이 남았는지 어떻게 알아요? 네 거예요? 생명이 네 거예요? 여러분, 당연히 내일이 있을 거라고 생각하는 것이 무엇인 줄 아세요? 여러분, 그것처럼 심각한 교만이 없어요. 그것은요, 내 인생에 대한 주권이 내게 있다고 생각하는 거예요. 그래서 내일이 있다고 생각하면서 사는 거예요. 그러니까 불평하는 거예요. 그러니까 원망하는 거예요. 여러분, 내일 없다고 생각하셔야 돼요. 내일이라도 부르면 내가 올라가야지. 내 생명이 언제 끝날지 나는 모르지. 하나님만 아시지. 하나님 부르신 날까지 오늘 내가 살다가 부르시면 오늘 내가 하나님 만날 수 있을 만큼 그런 느낌으로, 그런 믿음으로 살아야지. 오늘이 마지막인 것처럼 살아야지. 라고 여러분 살아야 돼요. 물론 저도 안 돼요. 저도 이렇게 못 살아요. 그러나 이렇게 사는 것이 성경적이에요. 우리 이렇게 살려고 노력하십시다. 그래야 돼요. 나의 생사 열탈권은 하나님께 있다는 생각으로 사는 사람은요, 내일이 반드시 있다고 생각하지 않아요. 그래서 오늘 하루 죄에 앉으려고 피 흘리까지 죄와 싸워요. 여러분, 내일이 있다고 생각하니까 오늘 포르노 보는 거예요. 만약에 오늘 내가 죽어서 하나님 앞에 쓴다, 포르노 볼 수 있어요? 못 봐요, 여러분. 내일이 있다고, 내 생명이 여전히 내일도 연장된다고 생각하기 때문에 나의 삶이 오늘 쓰레기 같은 거예요. 진짜예요. 이게 본질이에요. 주권이 하나님에 있지 않고 여러분에 있기 때문에 여러분이, 우리가 죄송하지만 쓰레기처럼 사는 거예요. 우리의 문제예요. 그러므로 모든 주권이 하나님께 있다는 사람은요, 세속에 물들지 않으려고 애쓰며 삶을 살아요. 주님 부를 때 죄악 가운데 있으면 내게는 영원한 절망뿐임을 믿기 때문이에요. 생사 여탈권이 하나님께 있다면 우리에게 어떤 일이 일어나도요, 그러므로 우리는 불평이 없어야 돼요. 불평이 없어야 돼요. 여러분 지금 입술에 불평이 있습니까? 원망이 있습니까? 가족을 향한, 성도를 향한, 친구를 향한, 이웃을 향한, 내 아내를 향한, 남편을 향한, 부모를 향한, 자식을 향한 불평이 여러분의 입술에 있습니까? 기억하십시오. 여러분 하나님의 주권을 인정하지 않고 있는 거예요. 여러분이 하나님의 주권 안에 없는 거예요. 그러면 여러분 입술에 불평이 있다는 것은요, 불평은 불신앙이고요, 그 불신앙은 죄입니다. 따라서 불평하는 사람은요, 제가 100% 예언하겠습니다. 불평하는 사람은요, 결단코 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다. 여러분 입술에 불평이 있다면 그것이 어떤 모습인지 모르겠습니다. 그게 인생이 잘 안 풀려서건, 돈이 없어서건, 건강하지 않아서건, 어떤 성도 때문이건, 가족 때문이건, 남편 때문이건, 아내 때문이건 뭐 상관없습니다. 어떤 것이든지 여러분 입술에 불평이 있다면 여러분 천국은 꿈도 꾸지 마시기 바랍니다. 꿈도 꾸지 마시기 바랍니다. 천국이 아무나 들어가는 곳이든가요? 장난하지 마십시오. 천국은 장난이 아닙니다. 불평은 사망이다라고 생각하시기 바랍니다. 이게 성경입니다. 성경은 그렇게 이야기합니다. 불평은 불순종입니다. 하나님의 주권을 인정하지 않기 때문입니다. 참새 한 마리 땅에 떨어지는 것도 하나님의 허락이 없으면 안 된다고 되어 있습니다. 그러므로 내게 지금 일어나는 여러 가지 것들이요, 하나님의 허락 안에 있는 겁니다. 근데요, 하나님은요, 우리 아버지시라서요, 우리에게 가장 좋은 것을 주신 분이십니다. 그러므로 지금 내게는 막 미치겠어. 아, 외로워. 이게 뭐야? 라고 하는 것들이요, 실상은 우리가 천국에 가기 위해서 하나님이 우리에게 주신 최고의 복입니다. 아, 그렇습니다. 그러므로 그것을 불평하는 것은요, 아, 나 천국 가기 싫어, 하나님! 이로 똑같습니다. 영적으로 똑같습니다. 불평은 안 됩니다. 불평은 죽음입니다. 불평은 죽음입니다. 불평 입술을 제하시고 내게 어떤 저주스러운 삶이 주어진다고 해도 하나님 주권을 믿고
입술로 감사의 제사를 드리시기 바랍니다. 물론 저도 안 됩니다. 저는 김종사 너는 이렇게 살아? 근처에도 못 갑니다. 근데 이렇게 살려고 애는 씁니다. 여러분도 안 될 겁니다. 이렇게 되는 사람들이 누가 있까요? 70억 인구 중에 이렇게 되는 사람이 몇 프로나 있까요? 거의 없습니다. 그러나 애는 써야 됩니다. 애는 써야 됩니다. 주님이 애를 쓰는가 안 쓰는가를요, 그 사람을 이렇게 판단하실 거라고 저는 믿습니다. 애씁시다. 불평이 없도록 애씁시다. 다음은요, 하나님의 진노입니다. 다음 우리가 하나님에 대해서 알 것은요, 하나님의 진노를 알아야 됩니다. 하나님의 진노를 안다는 것은요, 우리가 지옥을 알아야 됩니다. 여러분, 이 한국교회에서 지옥 설교 잘 안 합니다. 잘 안 합니다. 하나님을 모르는 겁니다. 하나님 모르는 겁니다. 하나님의 진노를 알면요, 우리가 죄를 짓지 않고 죄와 싸우는데 피를 흘려 싸우는데 굉장히 큰 힘을 얻을 수 있습니다. 하나님의 진노의 핵심은요, 지옥입니다. 우리는 지옥을 기억해야 됩니다. 그리고 그 지옥에 가지 않기를 소망하셔야 됩니다. 기도하셔야 됩니다. 하나님, 제발 나를 지옥에 던져넣지 말아주십시오라고 기도하셔야 됩니다. 이 기도 안 하십니까? 하셔야 됩니다. 하셔야 됩니다. 왜냐면요, 왜 이 기도를 하셔야 되냐면요, 이것 때문입니다. 지옥이요, 여러분과 결코 멀리 있지 않기 때문입니다. 결코 여러분 지옥이 멀리 있지 않습니다. 이게 아까 하나님의 주권을 인정하는 삶과 좀 이어지는데요, 여러분은 여러분의 죽음의 때를 알 수 없습니다. 성화가 몇 살이죠? 9살. 야, 남자 나이가 평균 한 72세인가? 야, 성화 그러면 한 60년은 더 살겠네? 성화 자신 못합니다. 성화 자신은 60년 더 살 수 있을 것 같아? 그럼 아이도, 9살짜리 아이도 대답을 못합니다. 억진가요? 억진가요? 네. 어쨌든 그렇습니다, 여러분. 여러분은 여러분의 죽음의 때를 알 수 없습니다. 그런데 죽음은요, 반드시 사람에게 한번 죽는 것을 정하신 일이요, 그 후에는 심판이 있다고 그랬기 때문에요, 죽음은 반드시 무엇을 동반하냐면요, 심판을 동반합니다. 선악간에 여러분을 심판하십니다. 그리고 거기서 미달되면 죄송하지만 여러분, 영원한 절망에 빠지게 됩니다. 지옥이 여러분과 멀지 않다는 뜻은요, 죽음이 여러분과 가깝게 있다는 뜻이고요, 그러므로 여러분들은요, 늘 죽음에 대해서 생각을 하고 사셔야 됩니다. 저는요, 영화를 볼 때요, 은혜입니다. 제게 주어진 은혜입니다. 저는 영화를 볼 때요, 늘 지옥을 봅니다. 영화에서 잔인한 장면이 나오잖아요. 칼에 찔려 죽는 장면이 나오잖아요. 그러면 이상하게 오버랩됩니다. 내가 지옥에서 칼에 찔리면 어떡하지? 희한하게 오버랩죠. 안 그러려고 하는데요, 볼 때마다 그런 장면이 나올 때마다 그렇게 오버랩이 됩니다. 그러면서 야, 변질되면 안 돼. 야, 돈 추가하면 안 돼. 야, 다 갖다 버려야 되겠다. 이런 생각이 듭니다. 여러분, 회복교회가 하나님 앞에 서원했습니다. 저에게 1억이 들어오면 헌금이, 예를 들어서 9천만 원 하나님께 선교비로 지출할 겁니다. 1,000만 원이 들어오면요, 900만 원 하나님께 선교비로 지출할 겁니다. 절대로 회복교회 안에 돈이 있는 것을 보지 않고라 하나님께 서원했습니다. 이것을 어기면 제가 지옥 갈 겁니다. 하나님께 그렇게 기도했습니다. 하나님, 내가 이거 어기면 내가 지옥 가겠습니다. 왠지 아십니까? 제가 안 죽으려고 하는 겁니다. 제가 안 죽으려고. 여러분, 돈이 그 교회를 얼마나 타락시키는지를요, 제가 그동안 5년 동안 교계 신문 기자를 하면서요, 너무나 많이 봤어요. 정말 그렇게 순수한 목사님들이요, 교회가 부흥되면서 재정이 많아지자요, 차부터 바꾸더라고요. 제가 그걸 예전에는 김 기자님 이러면서, 물론 김 기자님 소리를 안 들어서 그 문제가 아닌데요, 돈이 좀 있고 지위가 올라가면 김 기자 이래버립니다. 그 소리, 님자 소리를 듣고 안 듣고 따라서 그런 게 아니고요, 그 변하는 모습이 저를 힘들게 했습니다. 야, 목사님 큰일 났네요. 여러분, 돈은 그렇게 사람을 변질시킵니다. 교회에 돈이 있으면요, 변질됩니다. 절대로 다시 한번 공개적으로 하나님께 성토합니다. 물론 세상에 얼마 남지 않았다는 믿음이 있어서인지도 모르겠지만요, 절대 우리 교회는요, 돈이 씨가 없을 겁니다. 돈이 쌓이는 것을 여러분 못 보실 겁니다. 절대 안 됩니다.
자, 어쩌면 우리는 나그네 인생이기 때문에요. 우리는 늘 떠날 준비를 하고 여러분 삶을 사셔야 됩니다. 네. 그러므로 우리는 죽음에 대해서 진지하게 고민하고 준비해야 됩니다. 그것이 지혜입니다. 지혜입니다. 여러분 천지창조가 우리는 창조과학부터 해가지고 이 창조에 대해서 많이 공부를 해왔습니다. 그래서 우리 회복회 성도님들은 하나님이 이 온 우주를 말씀으로 창조하셨다라는 것을 믿음으로 고백합니다. 그런데 여러분 이 천지창조가 사실이라면 여러분들이 원숭이로부터 진화되지 않고 하나님으로부터 창조된 것이 맞다면 이 온 우주가 하나님으로부터 창조됐다면 그렇다면 예수님께서 말씀하신 그 지옥도요 진짜인 겁니다. 아멘. 근데 예수님께서 지옥을 뭐라고 말씀하셨습니까? 사람마다 불로써 소금 치듯 하고요 영원한 절망이다 라고 하셨습니다. 제가 고3 때요 주일학교 교사를 했습니다. 고3 때 저희 교회가 교사가 부족해가지고 했는데요 제가 첫 설교가요 제가 그 오준사님한테 제가 한번 말씀드렸는데요 제가 그 주일학교 그 대내적으로 처음으로 이렇게 설교를 뭘 했는지 아십니까? 지옥 설교였습니다. 야 할렐루야. 지금 생각하니까요 그때부터 지옥이 저를 휘어감았던 거예요. 지옥 애들한테 지옥 설교했었습니다. 그때 그 설교했습니다. 야 알코올 램프 이렇게 그 달면 소금 이렇게 팍팍팍 튀지 너희들 지옥 가면 그렇게 된다. 예수님 잘 믿어야 된다 라고 했었습니다. 맞습니다. 맞습니다. 천지창조가 사실이라면 예수님의 말씀은요 진리입니다. 진짜입니다. 진짜 이 땅이 이루어집니다. 지금 예수님의 말씀도 이루어지는 거 보세요. 2000년 전에 이야기한 베리칩, 짐승의 표 지금 현실로 나타난 거 보세요. 그때 몸 안에 넣어가지고 매매하는 것을 어떻게 예언해요 그때를. 지금 예언돼가지고 실제 몸에 넣어가지고 매매하는 거 보세요. 이 기가 막힌 하나님의 신비를 보세요. 그렇다는 것은요 베리칩이 이 땅에 나왔다는 것은요 예수님께서 말씀하신 우리가 죽으면 지옥이 있다. 그 지옥은 우리가 불로써 막 사람이 소금치듯함을 당하는 영원한 절망이다 라는 말씀이 진짜라는 거예요. 그 지옥이 여러분들이 있다니까요. 죽으면 선악간의 그 심판 때문에 그 지옥이 우리에게 임하게 된다니까요. 이 말이 안 믿어지면 지옥 간다니까요. 그럼 여러분 하나님의 진노는요 여러분 하나님의 진노를 알아야 됩니다. 하나님의 진노는 반드시 우리에게 쏟아집니다. 그것은 지옥입니다. 지옥. 하나님을 끝까지 거부하는 사람들을 온 우주를 창조하신 창조주께서 이 땅에 친히 못 박혀서 죽으셨는데 그리고 우리의 구원의 문을 여셨는데 그럼에도 불구하고 끝까지 죽을 때까지 하나님을 거부한 사람들은 하나님의 진노 안에 놓이게 됩니다. 그것은 지옥입니다. 예수님께서 말씀하신 사람마다 불로써 소금치듯함을 당하는 그 영원한 절망입니다. 그것이 여러분들에게 곧 닥치게 된다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그러므로 하나님을 두려워하시면서 하나님 앞에 성도로서 산다는 것이 어떻게 살아야 되는 것이라는 것을 두려움 가운데 사시기 바랍니다. 그러므로 성경은 이야기합니다. 바울은 두렵고 떨림으로 너희의 구원을 이루라. 아멘. 그 말은 진리입니다. 진리입니다. 하나님을 두려워하지 않는 자는요 지옥을 무시하는 자고요 그런 사람은요 삶을 쓰레기처럼 살 수밖에 없습니다. 어쩔 수 없습니다. 거듭 강조합니다. 하나님이 두렵지 않은 사람은 삶이 쓰레기 같을 수밖에 없습니다. 하나님을 두려워하시면서 죄의 싹은 사망입니다. 죄 짓지 않기 위해서 정말 이를 꽉 깨물고 사시는 여러분들이 되시기 바랍니다. 아멘. 끝으로 하나님의 영광입니다. 하나님의 영광. 교회들은 가르칩니다. 1등 돼서 최고 돼서 부자 돼서 잘 돼서 하나님께 영광을 돌려라. 여기에 성도들 아멘합니다. 자다가도요 부자 될 줄 알아! 아멘! 하고 깨어납니다. 제가 직접 봤습니다. 취재 가서 봤습니다. 야, 진짜 어떻게 그렇습니다. 성도들 막 미친 듯이 아멘합니다. 이 소리. 그런데요, 죄송하지만 목사님들이 사기치는 겁니다. 사기치는 겁니다. 성경에서 그가 잘 됐기 때문에, 형통했기 때문에,
부자가 됐기 때문에 하나님께서 영광을 받으셨다는 구절은요, 한 군데도 없습니다. 한 군데도 없습니다. 오히려 열왕기상, 열왕기하, 역대상, 역대하 보면요, 하나님으로부터 하나님만 잘 섬기다가 복을 받았던 왕들이요, 푹푹 쓰러지면서 변질되면서 하는 것들을 너무나 많이 볼 수 있습니다. 오히려 사람은요, 부가 그리고 영광과 권력이 주어지면요, 죄송하지만 그 사람은 한 99%는 여러분 변질된다고 보시면 됩니다. 그게 사람의 악함입니다. 그러므로 잘 됐기 때문에, 형통이기 때문에 하나님께 영광을 받으셨다는 구절은요, 오히려 반대일 수 있습니다. 반대입니다. 사업이 망해도 감사할 때 하나님 영광 받으십니다. 병이 들어도 감사할 때 하나님 영광 받으십니다. 저희 교회 성도님 중에 여기 나오진 않습니다. 저 멀리 여수에 계시는데요, 알츠하이머 병이 계십니다. 알츠하이머. 문자가 왔습니다. 제가 성도님 어떻게 많이 건강은 좀 괜찮으십니까? 그분이 답신이 왔습니다. 전사님, 병 들어서 감사합니다. 병 들어서 죄 짓지 않아서 하나님만 바라볼 수 있어서 감사합니다. 라고 고백합니다. 그럴 때 하나님 영광 받으시는 겁니다. 하나님 영광은 그럴 때 임하는 겁니다. 내가 원하던 것이, 내가 그토록 원하던 것이 다 무너졌어도 그래도 하나님 감사합니다. 라고 할 때 하나님 영광 받으십니다. 욥의 고백을 하나님 영광 받으셨습니다. 주신 자도 하나님이시요 가져가신 자도 하나님이시니 하나님만이 영광을 받으실 것입니다. 라고 할 때 하나님 영광 받으셨습니다. 네, 그렇습니다. 내 상황과 환경과 전혀 관계없이 그저 하나님을 아버지로 인정하기 때문에 그분께 감사할 때, 그때 하나님은 여러분을 통해서 영광을 받으십니다. 아멘. 이럴 때만 받으십니다. 이럴 때만 받으십니다. 그렇습니다. 하나님은 우리가 그분을 믿어드릴 때, 그분의 신실하심을 끝까지 놓지 않을 때, 사드락 메삭 아벳노고처럼 내가 불 속에 던져질지라도, 그러나 하나님께서 우리를 건지실 것입니다. 그러나 그리 아니하실지라도 나는 왕의 신상에 절하지 않겠나이다 라고 할 때 하나님 영광을 받으시고요, 천사를 보내서 그들을 건져내 주시는 역사가 일어납니다. 그렇습니다. 죽음 앞에서도 그분의 이름을 배반치 않을 때 하나님은 여러분을 통해서 영광을 받으십니다. 하나님께서 가장 좋아하시는 것은요, 우리가 그분의 목소리를 청종하는 것입니다. 그분의 목소리를 순종하는 겁니다. 사무엘상 15장 12절, 22절에 이렇게 함께 읽겠습니다. 사무엘이 가로되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리에 순종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까? 순종이 제사보다 낫고 든 것이 수양의 기름보다 나으니. 아멘. 여러분 예배 드리십니까? 찬양하십니까? 기도하십니까? 금식하십니까? 봉사하십니까? 구제하십니까? 기타 하나님께서 하라고 했던 모든 것들을 하십니까? 그러나 여러분이 하나님의 말씀을 순종하는 것보다 그런 모든 것들은요, 더 낫지 않습니다. 더 낫지 않습니다. 하나님의 말씀, 하나님의 계명에 순종하는 것, 하나님이 제일 좋아하십니다. 제일 좋아하십니다. 자, 왜 하나님께서 순종하는 것을 제사와 예물을 드리는 것보다 좋아하신다고, 그럴 때 내가 너희들 통해서 영광을 받는다라고 하시는지 아십니까? 우리의 기대가 전부 다 무너져도요, 하나님께 감사를 드릴 수 있는 그 이유가 무엇입니까? 이유가 무엇입니까? 우리가 득도해서요? 아닙니다. 우리의 모든 것이, 우리가 원하는 것, 추구하는 것, 병들고 막 사업이 쫄딱 망하고 그럼에도 불구하고 하나님께 감사드릴 수 있는 그 진짜 이유는 하나님이 가장 선한 것을 내게 줬다는, 하나님은 나를 버리지 않는다는, 하나님은 나를 절대로 포기하지 않는다는 그 신앙, 믿음 때문입니다. 예, 그래서 하나님 영광을 받으시고 좋아하시는 건데요. 왜 그렇습니까? 믿음 때문인데요. 우리가 하나님을 믿는다는 증거입니다. 그게. 이해가 되십니까? 그래서 하나님이 좋아하시는 겁니다. 그래서 영광을 받으시는 겁니다. 그런데 왜 하나님께서 그런 것들을 순종하는 것을 제사와 예물을 드리는 것보다 더 좋아하신다고? 왜 다 부서져도 하나님께 영광을 올리는 것을 하나님이 제일 기뻐하신다고 하시는지 아십니까? 이유가 이것 때문입니다. 제가 아는 어떤 목사님이 있습니다. 그 목사님이요, 굉장히 소심했었습니다. 참 소심했었습니다.
그래서 남 앞에 나가서 얘기도 잘 못하고 그랬습니다. 근데 그 목사님이 어렸을 때니까, 주일학교 때니까요, 어떤 선생님이 있었습니다. 그 선생님이 그 목사님 다 이렇게 막 거의 왕따 비슷하게 했는데, 그 선생님만은 그를 인정해주고요, 품어주고요, 아이고 잘한다 하고 이렇게 사랑을 줬답니다. 사랑을 줬답니다. 이 목사님이 얘기합니다. 간증합니다. 그러고 났더니 이 선생님이 하는 얘기가 다 믿어지더랍니다. 내가 이 선생님을 사랑했더니, 선생님으로부터 사랑을 받고, 그리고 내가 이 선생님을 사랑했더니, 이 선생님이 정말 콩으로 메주를 쓴다고 해도, 아니 팥으로 메주를 쓴다고 해도 그게 다 믿어지더랍니다. 하나 예수님이 무리를 걸어가셨어, 예수님이 오병이를 하셔서, 이 모든 것들이 이 선생님이 말했기 때문에 다 믿어지더랍니다. 그래서 누가 얘기하면, 야, 우리 선생님이 얘기했는데 라고 싸웠답니다. 뭘 나타냅니까? 사랑하면 믿을 수 있습니다. 아멘. 여러분, 부부간에 남편이 얘기해도 잘 못 믿습니까? 아내가 얘기해도 잘 못 믿습니까? 죄송하지만 여러분 간에 사랑이 결여된 겁니다. 사랑하면 믿을 수 있습니다. 마찬가지입니다. 여러분이 사랑하면, 하나님을 사랑하면, 하나님으로부터 먼저 사랑을 받았습니다. 그러면 이제 여러분들이 그 사랑에 반응해서 하나님을 똑같이 사랑하게 되면 하나님이 팥으로 메주를 쓴다고 해도 여러분 믿을 수 있는 겁니다. 성경이 뭐라고 되어 있습니까? 내가 너를 포기하지 않아. 내가 너를 절대로 버리지 않아. 어떤 사랑에서도, 어떤 환란에서도 내가 너와 사랑을 끊을 수 없어. 라고 그 구절이 있습니다. 그거를 붙드는 겁니다. 비록 내 삶이 절망적으로 떨어져도, 내가 원하는 것이 다 부서져도 하나님이 나를 버리지 않는다고. 하나님이 내 아버지신데, 그래 나는 하나님의 이름으로, 예수 이름으로 다시 일어날 수 있어 라는 믿음 때문에 그가 감사할 수 있게 되는 겁니다. 그러니까 하나님이 영광을 받으시는 겁니다. 우리가 하나님을 믿는다는 증거는요, 모든 절망 가운데서도 정말 내 인생의 모든 소망이 다 끊어져도 하나님 감사합니다라고 할 수 있는 그 이유는요, 우리가 하나님을 사랑하기 때문입니다. 그렇기 때문에 하나님이 영광을 받으시는 겁니다. 나를 사랑하니까, 내 자녀가 아버지 나를 믿고 의지하고 사랑해 주니까 하나님이 영광을 받으시는 겁니다. 그렇습니다. 그러면 여러분이 원하는 것이 이 땅에서 성취되지 않았을 때, 여러분이 바라는 것이 이 땅에서 끊어졌을 때 감사하지 못하는 것은요, 죄송하지만 여러분이 하나님을 사랑하지 않는다는 것입니다. 그 증거입니다. 그러므로 여러분의 입술에 불평이 있다는 것은요, 죄송하지만 여러분이 하나님을 사랑하지 않는다는 것입니다. 그게 증거입니다. 우리 이제 하나님에 대해서, 예수 그리스도에 대해서 알고 그분이 만들어 놓은 규칙과 법칙 안에서 살 때 무엇보다 하나님을 사랑하시면서 사십시다. 그래서 이후로 우리의 입술에 불평과 원망 사라지게 하시고, 분열, 다툼, 분쟁 사라지게 하시고, 오직 하나님을 사랑하기 때문에 잠잠히 나의 인생을 감사하면서만 살아가는 우리 모두가 되십시다. 아멘. 기도합니다. 하나님, 우리가 하나님을 사랑하지 못했습니다. 그래서 우리 입술에 불평이 있고 원망이 있습니다. 우리의 삶이 무너졌을 때 하나님을 원망합니다. 우리가 하나님을 사랑하지 못했기 때문입니다. 하나님을 사랑했다면 하나님의 성경에 기록해 놓은 모든 말씀을 믿을 수 있습니다. 왜냐하면 내가 사랑하는 분이 이야기하신 거기 때문입니다. 그러므로 믿음이 없다는 것은 하나님을 사랑함이 부족하다는 뜻입니다. 그렇습니다. 사랑하면 믿을 수 있습니다. 사랑하면 모두 다 하나님 순종할 수 있습니다. 그렇기 때문에 순종이 제사와 예물보다 낫다고 하나님 말씀하셨습니다. 오 하나님, 이 시간 우리를 예수 그리스도의 보혈로 덮어주셔서 더욱더 그 피의 권능으로 말미암아 우리가 하나님을 사랑하게 하옵소서. 더욱더 뜨겁게 하나님을 사랑하고
우리의 상황이 어떻든지, 우리의 상황이 어떤 절망 가운데 있을지라도 하나님이 우리의 아버지시기 때문에, 하나님이 우리를 포기하지 않으시기 때문에, 그러므로 하나님께 감사와 영광을 올려드리는 우리 회복교회 성도님들, 그리고 이 메시지를 듣는 모든 하나님의 백성들 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 올립나이다. 아멘. 아멘. 주님 감사합니다.